प्रधान कहूली जीवन रे बहुत साक्षी अच्छी किंतु से गोटे साक्षी आज मुझे देवाई चाहूँगी प्रभु गौरव निमंते मु जगार जो मोड़ गाँव में अच्छी आज सुटी हिसाब से कम करुच्ची ऑफिस रे माने अनेक माने जो अंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर माने विभिन्न प्रकार केस करते हाईकोर्ट रे से हाईकोर्ट रो केस जाक भी माने माने 2010 11 माने पुराना केस जाक भी मते अटेंड करबा को पड़ुची से समस्त भितर गोटे रिसेंट 27/3 रे गोटे केस हेइथिला आ ता संपर्क रे मु कहिबा को जाउची प्रभु गौरव पांतु जिते केस जाक सब अटेंड करा जाए मु हाईकोर्ट जाई समस्त एफिडेविट गुडी को करे आ से सब जाक माने केस बा से सब जिनिस जतले मु फास्ट जतले मु जॉइन कली मते बहुत माने डर भी लागे जाको केमिति हाईकोर्ट जाए माने एडवोकेट मानक पाखु जीवा को पड़िबे सब जाको गलाले हाईकोर्ट गलाले मते मु माने पूरा अडवा तोड़ है कि मते बहुत भय लागे किंतु मु प्रार्थना सबले करे प्रभु तुम मते जगह पानी छ मोर कोन सी योग्यता नाही आ तुम काम तुम्हें ही कर कभी सब प्रार्थना सहित जाए आ समस्त काम भी प्रभु आश्चर्य समस्त काम करती मैंने रिसेंट गोटे जिनिस माने प्रभु द्वारा गौरव पातु मैंने विभिन्न प्रकार प्रत्येक मसरे भी कि 2-3 मास को थरे भी एमती हाईकोर्ट जाए एबे रिसेंट गोटे जिनिस हेइथिला आ जो कि माने केस भितर माने एडवोकेट ही आम नारे ये करके कलेक्टर मो नारे पर्सनल अपीयरेंस गोटे करा हैथिला आ सेथि पई कलेक्टर भी टिके बहुत व्यस्त हेले जेहेतु गोटे हाईकोर्ट रु गोटे पर्सनल अपीयरेंस हेले आम ऊपर किछि गोटे माने आम शिष्यर ऊपर किछि आंसर आसे गई से अनुसार मते कलेक्टर भी कहिले ता सहित मोर डीएसओ भी कहिले किंतु मु जेहेतु भाग देखुची प्रभु माने कोनोसी विषय मते कोनोसी समय भी असुविधा बाकू दे नाहंती पर्सनल अपीयरेंस भी मो तरफ कौन प्रकार भूल है जिते बड़े आम को कौन केस एफिडेविट करने को पड़े ता पूर्व लेटर भी आसे बिफोर एतिकी आसिक आपण माने एफिडेविट करंतु कहिकी ता सहित एडवोकेट जो एडवोकेट से जाक केस डील करंती केस भी माने एडवोकेट भी हमको फोन करके जनाती मैडम हमको दिन भीतर आसिक आपण एफिडेविट करंतु कहिकी किंतु ए जो केसटा हेइथिला सेठे एडवोकेट जेहेतु से जो पार्टी रो पैसा नहीं थिले एटा भी माने छोट जिनिस गोटे जेतु गोटे अंगनवाड़ी सेंटर हमर बहुत दिन 11 मसिया गोटे हे जाइथिला से भीतर गोटे लोगडा सिलेक्शन समय तांकर क्राइटेरिया भूल भाल हेथिबा जो से केस करिके बहुत दिन होला पड़ी की थिला आ सेटा 2023 रु गवर्नमेंट ताहा करछि डिपार्टमेंट कोन करछि सब वैकेंसी जाको सब फिल अप करिया पई कोहाइथिला ता बଳରେ आमे से जगहटा को नोटिफिकेशन करिके से जगहटा को सिलेक्शन आम प्रोसीजर जो कलु प्रोसीजर करने समय आउ गोटे गाँव लोक मैंने ऑब्जेक्शन करथिले ऑब्जेक्शन करने भितर से ऑर्डर को ऑब्जेक्शन करने जगह से उल्टा से गोटे ऑर्डरटा कले जेहेतु से एडवोकेट को पैसा पत्र देइथिले पैसा पत्र देला परे से उपयुक्त जो समय करबा कथा से समय से ऑर्डरटा को जेहेतु स्टे करि पारलेनी मो प्रोसीजर अनुसार मु मोर सिलेक्शन प्रोसीजरटा कली से माने कौन कले एडवोकेट से विरोध देकी आमको हैरान करने उद्देश्य से पर्सनल अपीयरेंस आम नारे कले जेहेतु से मते से अनुसार लेटर भी करी नाहंती कि ता पूर्व मते आपको भीतर एफिडेविट करिया आसंतु कहि भी कहि नाहंती 13/2 रे थिला बोधे 13/3 रे थिला से केसटा हियरिंगटा मु 13 तारीख दिन भी हाईकोर्ट जाइथिली किंतु मते ता पूर्व भी एडवोकेट किछि भी कहि नाहंती 13 तारीख 5टा भीतर मु जतले हाईकोर्ट रु बाहरुची मते विभिन्न प्रकार प्रथम फोन कले मते तास्ता सब लेटर फोन कले पुणी से एडवोकेट भी मते गोटे मेसेज देइछंती माने जो पर्सनल अपीयरेंस ऊपर पर्सनल अपीयरेंस गोटे हेले समस्त जेतु अथॉरिटी माने कि कलेक्टर को ऊपर आसिले समस्त माने भयभीत होंती जेतु जज को पटु आसे कोइ कि से माने तांको शिष्यर ऊपर किछि असुविधा होए कोइ कि बहुत व्यतिग्रस्त होंती आ कलेक्टर भी टिके बहुत व्यस्त हेले किंतु प्रभु को अनुग्रह मु जेतु सब जिनिस देखिथिली मो तरफ कौन सी भूल नहीं मु पूरा माने मु कौन सी विषय भी भय करिनी से समय मते केवल गोटे वाक्य मु सब बेले माने मो मन रे आसे परमेश्वर होउछन्ती तांको पिला मान को निमते से युद्ध करिवार परमेश्वर आ सब बेले जो अछि हमर जे यात्रा 14 माने वाक्य को मु आज्ञा मने पोखि कि मु मोर प्रभु मते सांत्वना दियंती मो तरफ मु किछि भी करिनी प्रभु जो जिनिस आसी से ही
ତାଙ୍କ କାମ ସେ କରିବେ କହିକି ମୁଁ ମୋର କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଥିଲି। ଆଉ ସେ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆମର 27 ତାରିଖ ଦିନ ପର୍ସନାଲ ହିୟରିଂ ଆମର 2ଟାରେ ଥିଲା, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ରେସ୍କୁ ଆମେ ଗଲୁ। ସେ ସମୟରେ ବି କଲେକ୍ଟର ବି ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏୟା ସବୁ ଲେଟର ବି ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ଦେଖିଲା ପରେ ସାର୍ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଲେ ମ୍ୟାଡମ ଆମେ କିଛି ବି କହିବାନି, ଆଉ ଖାଲି ଆମେ କହିବା ଯଦି ବେଶୀ ଆମକୁ ମାନେ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୋଧେ ମୁଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଆଟେଣ୍ଡ କଲା ପରେ ବି ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଉଥିଲି କିନ୍ତୁ ଜଜଙ୍କ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ମୁଁ କେତେବେଳେ ବି ହେଇନଥିଲି। ତାର ବୋଧେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମତେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଦିନ ବି ଦେଲେ ପର୍ସନାଲ ଯୋଉ ଭିସି ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ କେମିତି ମାନେ ହାଇକୋର୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ କେସ୍ ଯାକ ବି ଯୋଉ ଇଏ କରାଯାଏ ସେ ଉପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉ ଜଜଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ଆଡଭୋକେଟ ମାନେ ସେଇ ବିଷୟରେ ମତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ଆଉ ସେଇଠି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ରେସ୍ରେ ବସିକି ଆମେ ଯୋଉଦିନ ବସିଥିଲୁ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଲେ ମ୍ୟାଡମ ଆମେ କିଛି ବି କହିବାନି, ଆମେ ଖାଲି ଯେତେବେଳେ ଜଜ ଆମକୁ କଣ ଯଦି କିଛି କହିବେ ଆମେ ଖାଲି କହିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇମ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଟାଇମଲି ଆମେ ତାକୁ ଦେଇଦେବୁ କହିକି ଆମେ ଏତିକି ଜିନିଷ କହିବା ଆମେ କିଛି କହିବାନି କହିକି କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ସାର୍ କହିକି କହିଲି। ମୁଁ ଆମେ ବସିଛୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ହିୟରିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ମତେ ବି କିଛି ବି ଜଜ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି, ଜଷ୍ଟ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ। କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଆଡଭୋକେଟଙ୍କୁ କହିଲେ କଣ ହେଇଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କହିକି। ସେତେବେଳେ ଆଡଭୋକେଟ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯୋଉ ଜିନିଷ କହିଲେ ଜଜ ପୁଣି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। କଲେକ୍ଟର ସିମ୍ପଲ କହିଲେ ସାର୍ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟରକୁ ମାନେ ଆମେ ସେଣ୍ଟରଟା ମାନେ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରପୋଜାଲ ଆମେ କେବଳ ପ୍ରପୋଜାଲଟା ଦେଉ କିନ୍ତୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ପାୱାର ନାହିଁ ଯେ ସେ ସେଣ୍ଟରଟାକୁ ମାନେ ଆପ୍ରୁଭ କରିବା ପାଇଁ, ସେଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ କରନ୍ତି। କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ମାନେ ସିମ୍ପଲ ଆନ୍ସର ଦେଲେ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ସେଣ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ହଉଛି ଆମର ପପୁଲେସନ ଏତିକିରୁ ଏତିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅନୁସାରେ ଏତିକି ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଜଜ ବି ଶୁଣିଲେ ଗାଇଡଲାଇନ ହିସାବରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଡଭୋକେଟ ଜଜଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ନେଇକି କଲେ। ସିମ୍ପଲ ଆନ୍ସର ଗୋଟେ ଜିନିଷ କେବଳ ଶୁଣିକି ଜଜ ତାର ଆନ୍ସର ଦେଲେ ଯେ ମାନେ ଆପଣ ବେକାରିଆ କଥା ନେଇକି ଏଇଠି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅନୁସାରେ ଯେହେତୁ ସେଇ ଜାଗାଟା ଆସୁନଥିଲା ସେମାନେ କରିନାହାନ୍ତି। ଜଷ୍ଟ ଏତିକି କଥା କହିକି ସେ କହିଲେ କି ଏଇ କେସଟାକୁ କ୍ଲୋଜ କରନ୍ତୁ, ଆଉ 15 ଦିନ ଭିତରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ତାର ଆନ୍ସରଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି କହିକି ଜଷ୍ଟ ବନ୍ଦ କଲେ। ଆଉ ସେଇ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି ପ୍ରଭୁ ତମେ ସେଦିନ ବି ସେଇଠି ବସିକି ମୋ ଝିଅ ସବୁ ମତେ କହିଲେ ତମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରରେ କହିକି ମତେ କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ମନେ ମନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ତମେ ଜଜଙ୍କ ଅନ୍ତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର, କଥା କୁହ ଆଉ ଉପଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ତମେ ତୁମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତମେ କଥା କୁହ। ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେମିତି ବାଇବଲରେ ଯେ ଅଛି ଆମର ଯିଶାୟ 54:7 ଯେକୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତିକୂଳରେ ନିର୍ମିତ ହୁଏ ତାହା ସାର୍ଥକ ହବ ନାହିଁ ଓ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଭା ବିଚାରରେ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠେ ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଦୋଷୀ କରିବ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଓ ଆମ୍ଭ ଦତ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଏହି, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ଏ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରିକି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତୁମ କାମ କର। ମୁଁ କହିପାରେ ନା, ମୁଁ ମୋର କୌଣସି ସାହସ ନାହିଁ କି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଯାହା ଉତ୍ତର ଦେବା କଥା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ ସେ ଜାଗାରେ କର। ମୁଁ ଏତିକି ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ବସିକି ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସେତିକି ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ମାନେ ସେଦିନର କେସଟା କ୍ଲୋଜ ହେଲା। ଆଉ ମାନେ କଲେକ୍ଟର ବି ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଲେ ମ୍ୟାଡମ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ କହିକି ସେତିକି କହିଲେ। ଆଉ ସେ ଏ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସଜାଡ଼ିଲେ ବି ଶୈତାନ କେବେ ବି ମାନେ ତା ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୁଏନି। ଏଠି ମାନେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆଡଭୋକେଟ ନିଜର ସେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ଖାଇକି ସେ ଗୋଟେ କେସ୍ କରିବା ଜାଗାରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା କେସ୍ ତାର କଲା, ଯୋଉ କେସ୍ କି ମାନେ ପୁରା ମାନେ ତାର କିଛି ବି ମିନିଂ ନାହିଁ। କଲେକ୍ଟର ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ମ୍ୟାଡମ ଏ କେସ ର କୌଣସି ମାନେ ତାର ମାନେ ୟାର କିଛି ବି ଗୋଟେ ଇଏ ନାହିଁ, ଭ୍ରାନ୍ତି ମାନେ ବେକାରିଆ କେସ୍ ଟା ଜାଣୁଛି। ଅଥଚ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆମର ଯୋଉ ପର୍ସନାଲ ହିୟରେନ୍ସ ଯୋଉଟା ଯୋଉ ଆପିୟରାନ୍ସ ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିଷ୍ୟ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚ ଆସେ କହିକି ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ସେ ଟିକେ ଭୟ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ମାନେ ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲା ପରେ ବି ସେଦିନ ଆସିଲା ପରେ ବି ବାରମ୍ବାର ଯୋଉ ଆଡଭୋକେଟ ମାନେ ଫୋନ ଫାନ କଲା ପରେ ବି ମୋ ମନରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ସାହସ ବି ଦେଲେ, ଶକ୍ତି ବି ଦେଲେ। ମୁଁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଭୁଲ କରିନି ପ୍ରଭୁ ମତେ ସେ ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆଉ ସେ ସମୟ ନିର୍ଭୟରେ ବି ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ ବି ଗଲି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯାହା ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ସକାଶେ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖିନଥିଲି
ଜର୍ଜଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯୋଉ ଜିନିଷ ହୁଏ ସେଇ ଜିନିଷ ବି ମତେ ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ କହିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବଳ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି। ଏଇ ସାକ୍ଷୀରେ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ନିବେଦନ କରେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ମାନେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରେ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରେୟାର ଗ୍ରୁପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପରିବାର ପାଇଛି, ଯୋଉ ପରିବାର ଦ୍ଵାରା ମାନେ ସବୁଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଝର ସହିତ ମଧୁସ୍ମିତା ସିଷ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତ ବି ଆମମାନଙ୍କର ଯେତେ ଜଣ ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବି ମାନେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଶେଷରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ମଧୁସ୍ମିତା ସିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତା ସହିତ ଏଇ ଗ୍ରୁପରେ ମତେ ଯୋଉ ଆଣିଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଡମ ଯୋଉ ସୁରେଖା ମ୍ୟାଡମ, ମାନେ ସୁରେଖା ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମମାନେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ସକାଳେ ଉଠିଲା ବେଳେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଯେ ଯାହା ହଉ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାହଉଛି, ଆମେ ନିର୍ଭୟରେ କେମିତି ଆମମାନେ ମୁଁ ତା ସହିତ ମୋ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ନିର୍ଭୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ଵାରା ମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ଚାଲୁଛୁ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତି ସାକ୍ଷୀ ଦ୍ୱାରା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହୁଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସର୍ବତ୍ର ଘୁରୋଇ ସେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଛିଡା ହୁଅନ୍ତି। ଆଡଭୋକେଟ ତ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କର ଆଡଭୋକେଟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯିଏକି ପିତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛିଡା ହେବେ, ମୁଁ ଭାବୁନି ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଆଡଭୋକେଟ କାମ କରିପାରିବ ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ। ଆଉ ତାହା ହିଁ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିଥିଲେ ସବୁ ଗୁଡାକ ବିଚାର ଶକ୍ତି ଖଟେଇ, ବୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତି ଖଟେଇ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଭାବରେ ସବୁ ଗୁଡା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଠିକ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଫୋରମରେ ସେଟାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କଲେ ଯେ ୟୁ ଆର୍ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେ ଆର୍ ରଙ୍ଗ। ଆଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ କଣ ଥାଇପାରେ? କେତେ ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଖୁସି ହେଇଥିବ, ମୁଁ ସେଟା ଏଇଠି ଥାଇକି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି। କେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଦର ଓ ସମ୍ମାନ, କୃତଜ୍ଞତା ବଢି ଯାଇଥିବ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ଏମିତି ବହୁତ ବିରୋଧାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଥାଏ ଯୋଉମାନେ କି ଆମମାନଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ବିଷୟ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଛିଡା ହେଇକିରି ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଜୟ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁକା ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସିଷ୍ଟର, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଆମେନ୍ 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 ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ